सर्वे सर्वे संतो रे। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, पद्मनाम भगवान ने राम कबीर, अद्यार जी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, सब संतन ने राम कबीर, स्वामी परिवार ने राम कबीर। स्वामी कृपा करो अति घनी, स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति घनी, बाजो अनेक विचार अचल भक्ति देता है, जैसे मुक्ति भंडार पाए लगी करुए नंदे, स्वामी कृपा करो अति घनी, स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति घनी, बाजो अनेक विचार अचल भक्ति देता है, जैसे मुक्ति भंडार पाए लगी करुणी नंदे, बनते बन आवत सके अने बनते बन आवत सकी, अने मोहन मदन गोपाल, मोर मुगटल चियो रही, कमल फिरावत लाल। श्री गुरु ने पाए लागू प्रथम पहलो, श्री गुरु ने पाए लागू करुणे कृपा, गुरु जी गोविंद गाइए, बीजु काई न मागु प्रथम पहलो, श्री गुरु ने पाए लागू, उपदेश सदा गुरु सारी, जन्मन निरमलताए, काम करो दलोभ मोह ममता, विकार सगरो जाए प्रथम पहलो, श्री गुरु ने पाए लागू, संत संगात सदा गुरु सेवा, और सकल ब्रह्म त्यागी, जन्म मरण वाले आगवन रहता, हरिचरणे अनुरागी प्रथम पहलो, श्री गुरु ने पाए लागू, अनहद दस है जदुनि उपजे, चरण कमल निज वासा, चार पदार्थ दिए गुरु में, गावत जन रोहि दासा प्रथम पहलो, श्री गुरु ने पाए लागू, रुम जम गोविंद आवे हरि हरियात, बहन मुख मोरली बजावे, देखी के आज्ञा तुलसी के बरवार, जसोमती आज्ञा के लो प्यारे ललना, दूर के लाल जीव जावे गोटवी नारी, सांझ पड़ने घेर आओ प्यारे ललना, जमुना के नीर तीर दैन चरावे, हरि गोधन तीर संग नीरगत रामे, कहत कबीर मेरो रावण सुगवना, तीन लोक रमी रयो रे टोटवना, रुम झुम गोविंद आवे, हरियात बहन मुखे मोरली बजावे, पर ब्रह्म पद्मनाभ पुरुषोत्तम पैरे नहीं है, हरि हरि गत गोविंद चंद सार करो श्रीपत धनी, हरि चक्र भुज श्याम वरान सारंग धर सुहामनो है, हरि उड़लो
वैकुंठरावदुकैतारण दामोदरोय हरि निरंजन निराकार निष्कलंक पुरस आराय हरि गाय द्वारपरावश्यामल वरण सुहामनो हरि सेवो समरथ सार पार जनों कोई नवलय हरि सोई चरे अविनाश वास रपे वैकुंठ धनी हरि माधव मुकुंद मुरार महादेव सोहामनो हरि भक्त मुक्तिदातार नारायण चरण निर्मल सदा सारंग धर सुविचार पारल कानयो आत्मा अवेगमल समवार तारण त्रिभुवन टालवलो जीरो मोयो छे कल्प मोहे कले कले जीव जाम्बियो हरि नालय कमरे उसास सासद स्वामी सरंग धरो सदा वैष्णव मन रे उचाह आनंद अंगे रे उलटो भले आविया पर ब्रह्म राव सोय सजन मोहे परवर्यो जिनो वरत्यो जय जयकार सार बोलो ने हवे समुद्र हेनो आयो रे मन विश्वास पास छुट्या चाहो कान बाप घेर घेर वैकुंठवास दास तमारा विनव भले आविया पर ब्रह्म राव समरथ धनी में संत सेविया आरती वंदनी चोर समरथ के पावन नाम मुगत होय जीव के पावन आरती कर पृथ्वी प्रवधाराय सतयुग मेरे सत शब्द प्रकाश चारती कर जुग प्रगति रे आय रघुपति नाम धरम आरती कर मुखे मंगल गाओ द्वापर मेरे कृष्ण नाम धराओ आरती कर कर मंदिरे आसान कल जुग मोहि कबीर प्रकाश चारे रे युग धरो एक शरीर जन ज्ञानी उपदेश कबीर हरियानंद आरती हरख पारती हरिजन आए मेरे प्राण आधारती संतो दसन मेरे तन ताप निवार जन्म मरण भव सागर तारो साप पाक मलिको जन पाओ संत संगत मलिहर गुण गाओ गेर मंगल होत बधाई जन जीवन ताह बल बल जाय आनंद आरती हरख रति हरिजन आए मेरे प्राण आधार। राम कवि स्वामी कृपा करो अति घनी स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति घनी बाजो अनेक विचार अचल भक्ति देता है जैसे मोती भंडार पाए लागी
કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી બાજો અનેક વિચાર ચલ ભક્તિ દેતારી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી લાલી મેરે લાલ કી જીત દેખો તિતલા लाली जे कन में गई मेरी हो गई लाल हीरा मेरी हो गई लाल. હે પરમાત્મા, તમે સર્વસ્ત્ર છો, તમે મારી આસપાસમાં છો, પરંતુ હું જ્યાં તમને શોધવા ગયો કે હું તમારી સાથે એકેકાર બની ગયો અને હું ન રહ્યો. ઇંગ્લિશમાં My dearest luminescence, God, you are everywhere. You surround me. As I learn to see you, I become one with you, and I am no more. સર્વે સંત. સંતો, આજે આપણે ભક્ત મિલન છે, તો સર્વે સંતોને જણાવવાનું કે આપણે ખરેખર ખૂબ સરસ ટોપિક છે અને સર્વે શાંતિથી આપણે સાંભળીશું અને આપનો પ્રતિભાવ પણ છેલ્લે આલીશું. તો આવો નરેશભાઈ, આપણે ભક્ત મિલનની શરૂઆત કરીએ. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને સંધ્યા આરતીના રામ કબીર, ભક્ત મિલનના રામ કબીર, ભારતમાં પ્રભાતના રામ કબીર. ઉદા ભક્તો નો સૂરજ આથમતો નથી, એની આ નિશાની છે. એક જગ્યાએ પ્રભાત, બીજી જગ્યાએ સંધ્યા. જીવનજી મહારાજે આપણને 3 સંધ્યાઓની વાત કરીને પછીથી અનિન વૈષ્ણવોની શંકાઓનું નિરાકરણ કરતા કરતા કહ્યું કે તમારાથી આટલું થશે નહીં થાય, આટલું થશે નહીં થાય, હજુ પણ તમે કંઈક કરો કે જેથી અમારે ઓછું કરવું પડે. એ જમાનામાં પણ ભક્તોની આ માગણી હતી. અને તે વખતે જીવનજી મહારાજે કહ્યું કે આટલું ન થાય તો કઈ નહીં, ખાલી રામ કબીર બોલજો. અને રામ કબીરના નામથી પણ તમે તરશો, પણ જે બી કરો તે ભાવથી કરજો. અને સંતો, એ સુંદર ભાવ જે 400 વર્ષ પહેલા જે શરૂ થયેલો, એ ભાવ અત્યારે પણ જાગ્રત છે. એ કેવી રીતે જાગ્રત છે, એ કેમ હજુ પણ જાગ્રત રહ્યું છે, એની વાત આપણને આજે કરવાના છે. આજે આપણે પરંપરાની પણ વાત કરવાના છે. આપણે જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે શું થતું હતું કે એક સત્રમાંથી બીજા સત્રમાં જઈએ, ફ્રોમ વન સેમિસ્ટર ટુ ધી અધર સેમિસ્ટર, ત્યારે આપણે ટ્રાન્ઝિશન કરતા હોઈએ. એટલો લાંબા સમય સુધી જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલ નામના સાગર પંખીની વાતો કરતા કરતા એને મનુષ્યની સાથે સરખાવતા એમાં જાણે ગળા ડૂબ થઈ ગયા. અને દરેકની અંદર જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલ બેઠેલો છે, એ બેઠેલો છે અને આપણી અંદર જાગ્રત છે, ને જાગ્રત આપણને વધારે જાગ્રત કરતો જાય છે. એ સુંદર ભાવથી આપણે એ પુસ્તકને લીધું. હવે એ પુસ્તકમાંથી આપણે પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ બીજા પુસ્તકમાં, અને બીજું પુસ્તક છે સિદ્ધાર્થ. અને એ જે બીજું પુસ્તક છે એ તો આપણે ગુજરાતીમાં પણ અવેલેબલ છે. એટલે સંતો, તમે વાંચી શકશો ગુજરાતીમાં પણ અને ભાગ પણ લઈ શકશો. અને એટલું સુંદર આ પુસ્તક છે, હર્મન હેસનું આ પુસ્તક. અને આ ટ્રાન્ઝિશન જેને કહીએ કે એક સત્રમાંથી બીજા સત્રમાં આપણે જતા હોય તે વખતે શું થાય ખબર છે? વેકેશન પછી આપણે પહેલો દિવસ સ્કૂલમાં ગયા હોય ને તો અડધો દિવસ હોય, છોકરા ખુશ હોય, બધા એકબીજાને મળતા હોય, આનંદ કરતા હોય, અને પછી કહે છે આજે તો અડધો દિવસ. કેમ? કે આજે તો નવું છે ને, પહેલો દિવસ છે ને વેકેશન પછીનો, એટલે આજે તો આપણે ટ્રાન્ઝિશનમાં છે. એટલે મુક્ત મનના વિરહતા હોય, બધા એકદમ મુક્ત મને મળતા હોય, હરતા હોય, ફરતા હોય. અને એવો મુક્તોનો એક આખો સમૂહ જે બનાવ્યો ને, એ જીવનજી મહારાજે બનાવેલો સમૂહ, તે આપણે સૌ, અને એ આપણે સૌ ભક્ત મિલનમાં જ્યારે ભેગા થઈએ અને જ્યારે આ ટ્રાન્ઝિશનની વાત કરતા હોય, ફ્રોમ જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલ ટુ સિદ્ધાર્થ, એક સરસ લેખક પાસેથી, રિચર્ડ બાક પાસેથી આપણે હર્મન હેસ,
જે નોબેલ પ્રાઇઝ વિનર લેખક છે એના ખોળામાં, એક ખોળામાંથી બીજા ખોળામાં જતા હોય અને આપણા પોતાના જે અનુભવો જીવન પર્યંત થયેલા હોય, જે ઉદા ભક્ત પરંપરામાં જે અનુભવો થયેલા છે, એ દરેકે દરેક અનુભવોને આપણી સાથે વીણીને ચાલતા હોય, વણીને ચાલતા હોય, તો કેટલો સુંદર આનંદ થાય સંતો. અને એમાં પણ આજે તો જુઓ આપણી સાથે સ્પીકરમાં જયભાઈ આવવાના છે, અને જયભાઈ આવે ત્યારે શું કરે? ગયા વખતે આવ્યા હતા ને તો આપણી પાસે 5 મંકીની સ્ટોરી લઈને આવેલા. દરેક વખતે કંઈક નવું નવું લઈને આવ્યા આપણી પાસે. અને 5 મંકીની સ્ટોરી લઈને આવ્યા હતા, એની અંદર બધા વાંદરા પર ઠંડુ પાણી છાંટેલું, અને ઠંડુ પાણી છાંટી છાંટીને બધા વાંદરા જે ગભરાયા અને એકબીજાને પાડે એવા ખેંચીને, એ વાત હતી. હવે આયા છે જયભાઈ એક બીજી વાત લઈને, 100th મંકી, 100મું વાંદરું. હવે 100મું વાંદરું કયું એ વાત એમને જ કરવા દઈશું આપણે, કારણ કે એ જે 100th મંકીની જે વાત કરવા આવે છે, એ 100th મંકીની સાથે સાથે જે મેં પહેલા પૂર્વ ભૂમિકા બાંધી હતી પહેલા, કે આપણો સમાજ બદલાતો રહ્યો છે, પરિવર્તનશીલ સમાજ છે, અને જે પરિવર્તનશીલ સમાજ છે, જે સમજ પૂરેપૂરી મેળવી ચૂકેલો જે સમાજ છે, અને એ સમાજ પોતાની સમજ વધારતો આગળ જતો જાય છે. એ સમાજની અંદર જે ફંડામેન્ટલ ચેન્જીસ આવ્યા, જેને કહીએ કે જે આમૂલ પરિવર્તન આવ્યું, અને એ પરિવર્તન પણ કેવું કે ફક્ત એક પેઢી પૂરતું મર્યાદિત ન રહેતા ઠેઠ 14 પેઢીથી આ વસ્તુ ચાલી આવે છે, અને હજુ પણ એને માનનારો આખો મોટો વર્ગ ઊભો છે. એ કેવી રીતે શક્ય છે એનો ખુલાસો આપતું આ સુંદર એક વક્તવ્ય લઈને જયભાઈ આપણી સમક્ષ આવી રહ્યા છે. મહારાજ પણ જોડાયા છે આપણી સાથે, અને મહારાજ પણ આપણને આ વિશે વાત કરશે, અને જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલ વિશેના એમના વિચારો કહેશે, અને સિદ્ધાર્થને પણ આપણી વચ્ચે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાના છે. એટલે જયભાઈ પછીથી મહારાજ આવશે, અને ત્યાર પછીથી થોડી ઘણી વાતો હું કરીશ, અને આપણે જો સમય હશે તો ઓપન ફોરમ કરીશું. અને જો આ વિષય ઉપર આપણે વધારે જરૂર લાગશે તો ફરીથી આપણે તો ભક્ત મિલન તો દર મહિને આવવાનું છે, ફરી પાછા આવતા મહિને આપણે આનો જ થોડો વધારે વિકાસ કરીશું, અને એના પછીના ભક્ત મિલનથી આપણે સિદ્ધાર્થ નામની ચોપડી ઉઠાવીશું. તો આવો જયભાઈ, તમારું પેલું કયું છે 100th મંકી. હવે વચ્ચેના તમે પહેલા 5 આપ્યા, પછી 99 પછીથી આ 100 આવ્યું, તો પેલા વચ્ચેના બધા કઈ ગયા, બધા શું કરતા હતા, આ બધી થોડીક સમજ પાડો અમને, તો કઈક આગળ ચાલીએ આપણે. આવો ભાઈ રામ કબીર. राम कबीर सर्वे संतन ने जीवन जी महाराज ने राम कबीर, सर्वे संतन ने राम कबीर. So yes, actually theory આપનું ઇવોલ્યુશન જે થયું તે આપણે પહેલા મંકીઝ હતા, અને ધીરે ધીરે ડાર્વિનની થિયરી આપણે ફોલો કરીએ તો વી વર મંકી. આપણે પહેલા વાંદર હતા, અને વાંદરમાંથી આપણે મનુષ્ય થયા. અને આજે સવારે તમે વાત કરી હતી, એ પણ આગળ પોઈન્ટ આવશે જે આપને રાગ વિયાગના કીર્તન વખતે તમે વાત કરી હતી તે. સો સર્વે ભક્તો, રામ કબીર, એક વ્યક્તિ સમાજને અંદર કેવી રીતના પરિવર્તન લાવી શકે, એ આ મારા વ્યક્તિત્વનું આજે સારાંશ. એક વ્યક્તિ શું કરી શકે? આપણને લાગતું હોય કોઈ વાર કે હું એકલો શું કરી શકું, અને એ વ્યક્તિ હું એકલો શું કરી શકું, અને એની અંદરથી ઓવરવેલ્મ થઈ જાય છે, હતાશ થઈ જાય છે, અને કશું કરતો નથી. કેમ નથી કરતો એની અંદર આપ નહીં જઈએ, પણ જો એ વ્યક્તિ કરી શકે તો શું થઈ શકે ત્યાં આપણે જઈશું. સંતો, જાપાનની અંદર 1952 to 1953 માં એક એક્સપેરિમેન્ટ કરેલી. એટલે એક્સપેરિમેન્ટ પણ નથી, એક બિહેવિયર એ લોકો જાણવા માંગતા હતા. તમને યાદ હોય તો આપણે મોર્નિંગ સેશનની અંદર પ્રભાતિયામાં આપણે 5 મંકીઝની વાત કરી, જે નરેશભાઈએ વાત કરી, એમાં આપણે લર્ન બિહેવિયરની ઉપર શીખવા માંગતા હતા. અને આજે આપણે એક વ્યક્તિ શું કરી શકે તેની પર ધ્યાન રાખીશું. તો 1952 to 1953 ઘણા લોકોનું ગ્રુપ હતું, એ લોકો એક એક્સપેરિમેન્ટ કરે, અને એ એક્સપેરિમેન્ટ મોકાકા ફુકાટા નામના એક જાતના જાપાનીઝ મંકીઝ છે, એની ઉપર કરી, અને એ કોસીમા નામનો આઇલેન્ડ છે તેની પર કરી, ત્યાં થતું હતું. તો સંતો એ લોકો શું કરતા હતા કે પટેટોસ એટલે બટાકા અને વીટ એટલે
ચોખા ઘઉં એ લોકો નાખતા હતા. ત્યાં 100 મંકી હતા, 100 વાંદર હતા અને ત્યાં આ લોકો કરતા હતા. એ લોકોએ 1 વર્ષ 1.5 વર્ષ લગીને આ વસ્તુ કરી તો શું જોયું કે બધા મંકી જે રેતીમાં પડેલું પટેટોઝ હોય કે કદી ખાતા હતા. આની અંદર એક 18 વર્ષનું ફિમેલ મંકી હતું. તેને શું કર્યું, એને ધોયું. પહેલા જે બટાકો નાખ્યો હતો તે રેતીમાં પડેલો હતો, તેને રેતીમાંથી કાઢ્યો અને પાણી જે આઈલેન્ડ પર હતું, જે વહેતું હતું તે આઈલેન્ડ પર, એની અંદર ધોયું એને અને ધોઈને ખાધું. આ ધોઈને ખાધું અને એ જોઈને ધીરે ધીરે કરતા 100 વાંદર ત્યાં હતા, તે બધા ધોઈને ખાતા થયા. અને પછી સંતો આજુબાજુના આઈલેન્ડ હતા, ત્યાં પણ ઘણા વાંદર હતા. એ લોકોને અહીંયા આ 100 વાંદર જે ધોઈને ખાતા હતા એની કોઈ ખબર નથી, કોઈ કમ્યુનિકેશન નતું, કોઈ મોબાઈલ ફોન નથી લીધો કે લેટ્સ ગો કોલ લેટ ધેમ નો ધીસ ઇઝ પોસિબલ. એ લોકોએ કશું નતું કર્યું. અને એ ફિનોમિના એ લોકો એમની જાતે કરતા થયા. કેવી રીતના કરતા થયા? How they did it? Nobody knows, but we know. What we know means we know through the theory. આપણે એક થિયરીથી જાણીએ છીએ કે વિધાઉટ કમ્યુનિકેશન જ્યારે ક્રિટિકલ મેશ, જ્યારે 100 મંકી જ્યારે એક વસ્તુ બિહેવિયર શીખી જાય છે કે એક વસ્તુ શીખી જાય છે તો પોપ્યુલેશનમાં કેવી રીતના જઈ શકે છે. ધેટ આ આજની વાતનો સારાંશ આ છે. અને આ વસ્તુ Larry, let me try, okay? I'm going to try to pronounce his name. આ વસ્તુ લેઓલ વોટસને એમની 1980s ની બુકની અંદર 100 મંકી ઇફેક્ટમાં વાત કરેલી હતી. તો સંતો, આ એક 18 મહિનાનું મંકી જ્યારે વોશ કરતું થયું, જ્યારે ધોઈને ખાતું થયું અને ધીરે ધીરે 100 વાંદરાઓ શીખી ગયા. અને એ પછી વાંદરાઓ કમ્યુનિકેશન કર્યા વગર બીજા આઈલેન્ડની અંદર હજારો કિલોમીટર, હજારો માઇલ દૂર આઈલેન્ડની અંદર કેવી રીતના એ થયા એ સમજીએ તો આપણે કહીએ કે જયભાઈ, યાર સમથિંગ રોંગ હિયર. નો વે, there is no way it's possible. તો આપણે આગળ જોઈએ એક વસ્તુ. ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર ક્લોઝ સર્કિટ એબીસી કે ચેનલ લાઇનની અંદર ક્લોઝ સર્કિટની અંદર આપણે તમે ફોટો જોયો હશે, thousands of pictures કે hundreds of pictures નું એક ફેસ બનાવતા હોય છે અને એની અંદર આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરે કોના પિક્ચર્સ થી એક ફેસ બન્યો હતો. અને વેરી પોપ્યુલર ફેસ હતો એક. તમને યાદ હોય બેક ઇન 90s ની અંદર જ્યારે નેલ્સન મેન્ડેલા ફર્સ્ટ જ્યારે પ્રેસિડન્ટ થયા, જ્યારે સાઉથ આફ્રિકાની અંદર ઇન્ડિપેન્ડન્સ, એ લોકો સિવિલ વોર ખતમ થયો અને પછી જ્યારે થયા તો નેલ્સન મેન્ડેલાનું પિક્ચર હતું. એમાં સાઉથ આફ્રિકાના દરેક જાતના ગ્રુપો હતા, જે એથનિક્સ ગ્રુપ હતા, એ લોકોના પિક્ચરથી એમનો એક પિક્ચર બનાવ્યો હતો, ફેસ બનાવ્યો હતો. અહીંયા આ લોકોએ અલગ પિક્ચર આપ્યું હતું. હંડ્રેડ્સ ઓફ પિક્ચરમાંથી એક ફોટો બનાવ્યો હતો, ફેસ બનાવ્યો હતો. અને એની અંદર એક રૂમની અંદર જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર આ લોકોએ બતાવ્યો કે આઈડેન્ટિફાઈ કરો, બતાવો, ઓળખો કોણ કોણ છે. આ જે ગ્રુપના માણસો હતા, જે ગ્રુપની અંદર જે વ્યક્તિઓ હતા, એ લોકો 5, 7 કે 8 વ્યક્તિઓને ઓળખી શક્યા. અને લાગ્યું બધો કોમન છે. નો બિગ ડીલ, રાઈટ? વેલ, અને આ જે ફોટો લઈને બીબીસી ની અંદર ક્લોઝ સર્કિટ, ક્લોઝ રૂમની અંદર આ ફોટો બતાવ્યો અને ત્યાં એ લોકોએ બતાવ્યું ઓલમોસ્ટ 90 ફેસીસ કે 100 ફેસીસ હતા. કોઈ કમ્યુનિકેશન નથી. અહીંયા આગળ આવીને બતાવ્યું એ લોકોએ કે અહીંયા આટલા ફોટા છે. અને પછી બધા જે બીબીસી ના ક્લોઝ સર્કિટ રૂમની અંદર એ લોકોએ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા 100 ફેસીસ ઓર 90 ફેસીસ. પછી આ લોકો થોડા સમય પછી ઓસ્ટ્રેલિયા ગયા. આ લોકો ક્લોઝ સર્કિટ રૂમમાં હતા, કોઈ કમ્યુનિકેશન હતું, ઓસ્ટ્રેલિયા ગયા. And guess what? They were able to identify 90 to 100 faces. How they know? કેવી રીતના ખબર પડી એ લોકોને? અને this is called, આને કહેવાય છે tsunami of consciousness, mass consciousness.
ચેતના, આઈ થિંક કોન્શિયસનેસનું ગુજરાતી શબ્દ ચેતના થાય છે. અને થિયરી શું છે કે આપણી ચેતના એકબીજાને કનેક્ટેડ છે, એકબીજાથી આપણે કનેક્ટેડ છે. અગેન આ થિયરી છે. લેટ્સ સો હાર્ડ સાયન્સ. જે ભાઈ તમે આવો કહો અમને સાયન્સ કહેવાની પાછળ. તો સંતો સાયન્સ આમાં એક વસ્તુ છે, એક હાર્ડ સાયન્સની અંદર આપણે વાત કરીએ, નેચરની અંદર આપણે વાત કરીએ. મોનાર્ચ બટરફ્લાય નોર્થ અમેરિકામાંથી એક જગ્યાએથી ઓલમોસ્ટ 3000 માઇલ્સ એ લોકો ટ્રાવેલ કરતા હોય છે, માઇગ્રેશન કરતા હોય છે. અને મલ્ટી જનરેશન માઇગ્રેશન હોય છે એમનું, કારણ કે મોનાર્ચનું લાઈફ સ્પેન 2 weeks to 6 weeks હોય છે. એટલે 3000 માઇલ્સ જતા હોય તો મલ્ટી જનરેશન માઇગ્રેશન હોય છે. તો અમુક વાર જે પતંગિયા જતા હોય છે તો રસ્તામાં મરી જાય છે. બધા પતંગિયા જે પેરેન્ટ્સ હોય છે, જે માતા પિતા છે, તે મરી જાય છે. પણ એના બેબીઝ, એમના બાળકો ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચે છે. હાઉ દે નો? એ લોકોને કેવી રીતના ખબર પડે છે કે આપણું ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન અહીંયા છે? હાઉ દે નો? ધીસ ઇઝ મેસ કોન્શિયસનેસ. અગેન બીજું આપણે જોઈએ, પેસિફિક આઇલેન્ડની અંદર છે ને પક્ષીઓ માઇગ્રેશન કરતા હોય છે. ઘણા પક્ષીઓ માઇગ્રેશન કરીને જતા હોય છે પેસિફિક આઇલેન્ડની અંદર. અને આઇલેન્ડની અંદર જઈને રિટર્ન નથી થતા, ત્યાં એ લોકો એમના બેબીઝ થતા હોય છે આઇલેન્ડની અંદર, અને ત્યાં રહેતા હોય છે એ પક્ષીઓ. પણ એમના બેબીઝ જે પેસિફિક આઇલેન્ડમાં બોર્ન થયેલા છે એ લોકો દે ગો બેક હોમ, એ લોકો પાછા ઘરે જાય છે. હાઉ દે નો ટુ ગો બેક? એ લોકોને ક્યાંક કેવી રીતના ખબર પડી કે અમારું આઇલેન્ડ, અમારે આ જગ્યાએથી અમારા પેરેન્ટ્સ આવ્યા હતા અને અમારે ત્યાં જવાનું છે? હાઉ? એન્ડ અગેન ધીસ ઇઝ મેસ કોન્શિયસનેસ. આ મેસ કોન્શિયસનેસ છે, સુનામી ઓફ કોન્શિયસનેસ. આમ જોઈએ તો બીજું પણ એક એ છે કે આપણે આઈડિયાઝની અંદર આપણે જોતા હોય કે જ્યારે આપણે વેટ સ્કેલ જોતા હોય, જે કાંટો આમ ફરતો હોય છે, જો 5-6 કાંટા આપણે સાથે મૂકી દીધા હોય ને આમ બતાવતો હોય ને કે તારું વજન 100 pound, સેમ ટાઈમે સેમ વેટ બધા સ્કેલ પર મૂકો તો બધાનો કાંટો અલગ અલગ આમાં એક ફ્રીક્વન્સીએ હલતો હોય છે. અને ધીરે 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 ફ્રીક્વન્સી સિંક્રનાઇઝ થાય છે અને સ્લો થઈને એકી સાથે એ કાંટો, એ બધા 3-4 કાંટાઓ એકી સાથે સ્ટોપ થાય છે. સો ફ્રીક્વન્સી સિંક્રનાઇઝ. અને અગેન ધીસ ઇઝ અ થિયરી કે આપણા માઇન્ડ પણ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. અને મેસ કોન્શિયસનેસને લીધે વી આર ઇન્ટરકનેક્ટેડ અને આપણી ફ્રીક્વન્સી પર સિંક્રનાઇઝ થાય છે. મનુષ્ય એકબીજાની હૂંફથી જ જીવતો હોય છે. ધેર ઇઝ નો અધર વે. તમને યાદ હોય તો નરેશભાઈ આપને ઘણીવાર મોર્નિંગ સેશનમાં કહેતા હોય છે કે જગદીશ મહારાજ કહે છે કે આને પણ રામકબીરનો ધક્કો વાગેલો છે, એ પણ ઉદા ભક્ત છે. ચાલો આ સ્ટેટમેન્ટને કે આ જે એક્સપ્રેશન જે જગદીશ મહારાજે આપણે એને ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ. તો ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે જે અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો જગદીશ મહારાજ પણ કહે છે કે વી આર ઇન્ટરકનેક્ટેડ. આપણે મેસ આપણું કનેક્ટેડ છે. અને થિયરી ઓફ જે 100 મંકીનું છે તે ધીસ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી વોટ ઇટ ઇઝ કે આપણે કનેક્ટેડ છે. એને પણ રામકબીરનો ધક્કો વાગેલો છે. સો આગળ આપણે જોતા હોઈએ કે આજે જે આપણે વાત કરી, સવારે નરેશભાઈએ વાત કરી કે મનુષ્ય કોણ છે? મનુષ્ય એમને સંસ્કૃત એ આપ્યું હતું. આમ ગોના ટ્રાય. ઓકે, મનનથી મનુષ્ય, જે મનુષ્ય વિચારે અને તે મનુષ્ય છે, કે જે ચેતના છે તેની મનુષ્ય છે. ઓકે નરેશભાઈ, cannot do better than you, but sorry. So સંતો એક જ વસ્તુ છે, it's time to wake up. જ્યારે એક મનુષ્ય બદલાય તેનાથી સમાજની અંદર પરિવર્તન આવે છે. આ સુનામી ઓફ કોન્શિયસનેસ ની આપણે આગળ જોઈએ તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ, આપણે લાઈવ એક્ઝામ્પલ પણ આપણા પ્લેટફોર્મ પર છે. એક પરિવારે જ્યારે
ભેગા એમનો પરિવાર, એક પરિવાર જ્યારે ભેગો થઈને પ્રભાતિયા કરતો હતો, ધીરે ધીરે એ પરિવારે ફેસ ટાઈમ કર્યો, ગ્રુપ કર્યું, નાનું ગ્રુપ કર્યું, ફેસ ટાઈમ કર્યો, અને ફેસ ટાઈમ કરીને 5-6 જે ફેમિલીઝ ભેગા થતા હતા એ લોકો ભેગા થઈને પ્રભાતિયા કરતા હતા. અને પછી સંતો આમાં એક 100 મંકી નીકળ્યું, અને પછી આજે આપનું મોટું પ્લેટફોર્મ થઈ ગયું. 7 ની અંદર ઓલમોસ્ટ 65 to 70 પરિવારો જોડાય છે, મોટું ફેમિલી થઈ ગયું. હેવ વી રીચ ક્રિટિકલ નંબર્સ યet? મેબી ઓર મેબી નોટ, એ પોઈન્ટ નથી, પણ કદાચ આપણે રહીશું, આપણે એ ક્રિટિકલ નંબર આપણો આવી જશે, અને પછી ઓટોમેટિક સમાજમાં બદલાવ આવતો હશે. પણ વસ્તુ શું છે અહીંયા? એક વ્યક્તિએ શરૂ કર્યું અને ત્યાંથી આ બિલ્ડઅપ થયું. બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ સંતો. અહીંયા આપણે 2018માં જ્યારે આપણો હોલ ઓપન કર્યો લોલની અંદર, તો આપણે બાળ વિકાસ લેતા હતા. એમાં આપણે યંગ જે બાળકો આવતા હતા એમની જોડે આપણે આપણા ટોપિક્સની વાત કરતા હતા, અને આપણે એવરી અધર વીક કરતા હતા. એ સમ રીઝન એ કન્ટિન્યુએશન ના થયું, અને એના 3 વર્ષ પછી એક યુવતી, આપણી દીકરી, આપણી દીકરીને લાગ્યું કે મારે કરવું છે કશું, અને આપણે ગયા જન્માષ્ટમીએ એ દીકરીએ આપની આગળ પ્રસ્તાવ મૂક્યો અને એને આખું પ્લેટફોર્મ ઊભું કર્યું. એ દીકરી પહેલા કનેક્ટેડ નથી, કે આપણે એને કઈ ખ્યાલ જ નતો કે આપણે યુથ ભક્ત મિલન કે યુથ બાલ વિકાસનો આપણો પ્રોગ્રામ ચાલતો હતો અને બંધ થઈ ગયો. એ કનેક્ટેડ નથી. હાઉ ધીસ કન્ટિન્યુ. અને આજે તમે દેખો કે આપણું યુથ ભક્ત મિલન જે છે તે વેરી નાઇસલી, સરસ રીતના થઈ રહ્યું છે, અને એના સબ્જેક્ટ તમે લઈ જોશો કે આપણે આવતા વર્ષની અંદર આપણે જોશું, આપણે ઘણા બધા સંતોને યાદ કર્યા, અને વેસ્ટર્ન સંતોને પણ યાદ કર્યા. બ્રુચ સ્પિનોઝા કે નેપોલિયન હિલ, જે કેપિટલ વર્લ્ડની અંદર એની બુક્સ જે થતી હોય છે, તે કે માર્ટિન લ્યુથર, જેને અવાજ ઉઠાવ્યો હતો કે આ ધર્મ બિઝનેસનો નથી, એને અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. અને સાયમન સિનિકને પણ આપણે યુથ ભક્ત મિલનમાં વાત કરી હતી કે એને એવું કીધું કે સ્ટાર્ટ વિથ વાય, અને કેપિટલ એટલે કંપનીઝ માટે એને કરેલું હતું આ. પણ આપણે એમાંથી એબ્સ્ટ્રેક્ટ કર્યું કે આપણે આપણા જીવનની અંદર, કે આપણા ભક્તની અંદર, કે આપણે સમાજ કાર્યની અંદર આપણે કેવી રીતના ઉપયોગી રહી શકીએ. આવી રીતના આપણે અલગ અલગ સંતોને કે અલગ અલગ થિંકરને આપણે યાદ કર્યા, તો આપણે આગળ જે આપણું થવાનું છે તે આપણા સમાજના સંતો પર આવશે, કે આપણા સમાજમાં જે કરેલી વસ્તુ છે તે આવશે. પણ અગેન સંતો, એક વ્યક્તિએ શરૂઆત કરી અને ધીરે ધીરે બિલ્ડઅપ થતું આવ્યું, અને મેસ કોન્શિયસનેસ જે ટ્રાવેલ કરતું હોય છે, કે સુનામી ઓફ કોન્શિયસનેસ જે ટ્રાવેલ કરતું હોય છે, તે બતાવતું આ દ્રષ્ટાંત નહીં પણ થિયરી, એ હાઇપોથેટિકલ થિયરી હું એક્સપ્લેન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. સંતો, જો મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ હોય, અગેન આઈ એમ સોરી, પણ આ એક પ્રયત્ન હતો મારો એક્સપ્લેન કરવાનો કે એક વ્યક્તિ શું કરી શકે, કે એક વ્યક્તિ સમાજની અંદર બદલાવ લાવી શકે, ખુદ બદલાય અને સમાજમાં બદલાવ લાવી શકે. સો અગેન આપણે ભક્ત મિલન આગળ કન્ટિન્યુ કરીશું. સર્વે ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર જયભાઈ, તમે કઈ સૃષ્ટિમાંથી કઈ સૃષ્ટિમાં લઈ ગયા, અને વિચારી આપણને કે જે પશુ સૃષ્ટિ અને માનવ સૃષ્ટિ એ બે કનેક્ટેડ છે. એમને એટલા બધા દાખલા આપણને આપ્યા, પતંગિયાનો દાખલો આપ્યો, પક્ષીનો દાખલો આપ્યો. સેલ્મન નામની એક માછલી છે, એ પણ એક નાના અમથા ઝરણામાંથી નીકળીને મોટા દરિયામાં આખી જિંદગી કાઢે, અને પછી છેલ્લે બાળકને જન્મ આપવા માટે પાછી એના એ જ ઝરણામાં આવે. કેવી રીતે પાછી આવી? એ કોન્શિયસનેસનો પુરાવો ચોક્કસ જ પશુ પંખીઓમાં આપણને દેખાય છે, સાથે સાથે મનુષ્યમાં પણ દેખાય છે. જો આપણે મનુષ્યને જોવા જઈએ તો જે કોન્શિયસનેસ આવી છે, કઈ કોન્શિયસનેસ? એક જનરલ કોન્શિયસનેસ, કે હમણાં જે આપણે યુક્રેનનું વોર ચાલી રહ્યું છે તે વખતે આપણા મનમાં એક કોન્શિયસનેસ એવી છે, આખા સમાજમાં, આખા સમુદાયમાં, એઝ હ્યુમન બીંગ્સ વી ઓલ ફીલ કે શાંતિ, યુદ્ધ નહીં, શાંતિનો રસ્તો, સારો રસ્તો છે, આપણને બધાને ખબર છે.
અને એ કોન્શિયસનેસ આપણી અંદર ઊભી થઈ ગઈ છે. આખી દુનિયા અત્યારે એક તંબે ઊભી થઈને યુક્રેનની પાછળ પડી છે અને દુનિયાનો સૌથી મોટો જો કોઈ વિલન હોય તો પુટિન છે. એ કેવી રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું? વન્સ અગેન ઇટ ઇઝ અ કોન્શિયસનેસ. કોઈ કહેવા નથી ગયું, એક દેશનો માણસ બીજા દેશને કે પછી કોક રાજકારણી એકબીજાને કહેવા પણ નથી ગયા અને આ ડિસિઝન આવી ગયું. કેવી રીતે આવ્યું? તો કે મનુષ્યની અંદર જે ચેતનાનો જે સંચાર છે, એ ચેતનાનો જે સંચાર છે એનું આ પરિણામ છે. બીજું જે જીવનજી મહારાજ અને કબીર સાહેબે કરી આપણને બતાડ્યું, એ પણ ચેતનાનો સંચાર છે. એ પણ આ જે થિયરી હમણાં જયભાઈએ વાત કરી, એ થિયરીને અનુલક્ષીને જ છે. એક માણસે અવાજ ઉઠાયો અને એ અવાજની સાથે સાથે અમુક લોકો શરૂઆતમાં ચાલી નીકળ્યા અને પછીથી એમની સાથે જોડાયા વધારે ને વધારે, અને કબીર સાહેબ સાથે આખો સમાજ, આખું ભારત ચાલી નીકળ્યું. જીવનજી મહારાજ સાથે પણ એ જ થયું. એમની સાથે પહેલા 1 ભગત, 2 ભગત, 3 ભગત જોડાયા અને ત્યાર પછીથી બધા જોડાતા પોતાના દેશ, પોતાની જગ્યાઓ છોડીને બધા ગુજરાતમાં આવીને વસી ગયા અને એક આખા ઉદા ભક્ત સંપ્રદાયની આખી સ્થાપના થઈ ગઈ. આ બધી કોન્શિયસનેસનું છે. હવે આની અંદર 100મું વાંદરું કયું કે 100મો મનુષ્ય કયો એ કોઈને ખબર નથી. કારણ કે 100ની ગણતરી તમે પાછળથી પણ લઈ શકો, પહેલાને પણ 100 ગણી શકો. કાં તો જો તમે પછી પેલા હિટલર જેવું ગણો ને, તો જ્યારે હિટલરે જ્યુઝની સામે જ્યારે જંગ માંડ્યો ત્યારે જ્યુઝનું નામ નહોતો બોલતો એ, અને જ્યુઝની સામે જ્યારે જંગ માંડ્યો તે વખતે એને મેમ્બરશિપ નોંધવાની શરૂઆત કરી તો પહેલા 500 ને કુદાઈ દીધા. 500માં નંબરની રિસીટ એને ચાલુ કર્યું અને હિટલરની જે રિસીટ નંબર હતી તે 555 555 નંબર હિટલરનો હતો એ લિસ્ટની અંદર. ઓકે, થિંક ઓફ ઇટ કે એ 100મો નહીં, એને 100મો નતું રહેવું. એને શરૂઆત વિચારી લીધું કે 500 તો છે જ મારી પાસે. જ્યારે એની પાસે એક પણ મનુષ્ય નહોતો ત્યારે એને 500 માણસથી એને રિસીટ શરૂ કરી અને પોતે 555મો થયો. વિચારીએ આપણે કે આ જે નંબરોની જે રમત છે ને, એ નંબરોની રમત બહુ મોટી છે. એટલે આઈડિયા જે હોય સારો તો એક મનુષ્યને આવે. એ આઈડિયાને આ જે થિયરી જયભાઈએ કીધી છે એ પ્રમાણે એ આઈડિયાને કમ્યુનિકેટ કરવો પડે. એ જે આઈડિયા છે અનદેખી અનસાંભળી, જે આજે આપણે સાખી પારાયણમાં લેતા હતા, એ અનદેખી અનસાંભળી જે વાત છે, એ વાત જીવનજી મહારાજે આપણને કરી એ વખતે નવી લાગતી અને કે આ તો કંઈક જુદું જ લાગે છે. સ્વીકારવું કે ન સ્વીકારવું, અવઢવમાં આખો સમાજ પડી ગયો. પણ એ વખતે એને સ્વીકારનારા, જેને અમે માર્કેટિંગની ટર્મ્સમાં કહીએ તો ઇનોવેટર્સ અને અર્લી એડોપ્ટર્સની જે કેટેગરી છે, એ ઇનોવેટર્સ અને અર્લી એડોપ્ટર્સની કેટેગરીએ એને પકડ્યું અને એને પકડીને પછીથી એ આપણી અંદર આવ્યું ને ચલાવ્યું. એ આ વસ્તુ છે. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે ફર્સ્ટ થિંગ, આઈડિયા સારો આવવો જોઈએ કોકને, અને કોન્શિયસનેસ જે જાગ્રત, એ ચેતના જે જન્મની ચેતના જાગ્રત થઈને આવી હોય તે એક આઈડિયા આપે. બીજું એનું કમ્યુનિકેશન આવે, અને ત્રીજું એ કમ્યુનિકેશન વિલ ટ્રાન્સલેટ ઇનટુ એન એક્શન. એ જે કમ્યુનિકેશન છે એના આધાર ઉપર કાર્ય ઊભું થાય. જો આ કાર્ય ઊભું થયેલું છે, આ વગર કાર્ય ઊભું થયા આપણે એક જગ્યાએ એક મંચ ઉપર જુદા જુદા દેશમાંથી, જુદા જુદા રાજ્યોમાંથી ભેગા થઈને ન બેઠા હોય. એટલે એક કાર્ય ઊભું થાય અને એ કાર્યની સાથે સાથે સ્વીકાર છે કે યસ ધેર વિલ બી અધર ઓપિનિયન્સ. અમે અહીં આગળ જે વાત કરી રહ્યા છે એના સિવાયના પણ ઓપિનિયન્સ હોઈ શકે છે ને, અને એ ઓપિનિયન્સને પણ જગ્યા છે, અને એટલા માટે આપણે સંવાદ કરતા હોઈએ છીએ. આ 4 આધાર ઉપર આજે જયભાઈએ થિયરી કીધી છે ઊભી છે. ફર્સ્ટ આઇડિયેશન, સેકન્ડ કમ્યુનિકેશન, થર્ડ ઇટ શુડ ટ્રાન્સલેટ ઇનટુ એન એક્શન, અને ફોર્થ એક્સેપ્ટન્સ ઓફ ઓલ, દરેકનો સ્વીકાર. એ 4ના પાયા ઉપર આ વસ્તુ ઊભી થઈ શકે. અને 100મું વાંદરું કયું, એ તમે પહેલે 100મા વાંદરાથી તો પહેલા સુધી ગણો તો પહેલું વાંદરું બી 100મું ગણાય, અને 1 થી 99 પછીનું જે 100મું આવે તે પણ 100મું ગણાય. પણ એક વસ્તુનો આ નિયમ એ છે કે જ્યારે સફિશિયન્ટ માણસો એક વસ્તુને ફોલો કરતા થઈ જાય પછીથી એ તમારા જીવન પર્યંત, એ તમારી અંદર એક આઈડિયોલોજી આખા જીવન પર્યંત તમારી સાથે ટકે. એનો સુંદરમાં સુંદર દાખલો જો જોવો હોય તો ઉદા ભક્તો છે. એ આપણે પાક્કું કરી લઈએ કે ઉદા ભક્તોની જે પરંપરા 400 વર્ષથી ચાલે છે તે આ થિયરીના આધાર ઉપર ચાલે છે. સંતો 1996માં જ્યારે ભક્ત સમાજની અહીં રચના કરવામાં આવી લોવલના વિભાગમાં, ખબર છે એની પાછળ કોણ હતું? અમારા વડીલો હતા. અને એ વડીલોએ કહ્યું કે અમારે જઈને આ બીજા બધાની પંગતોમાં બેસવાનું છે, અમારે નથી બેસવું એમની પંગતમાં, અમારે બીજા મંદિરોમાં નથી જવું, અમારે બીજી પંગતોમાં નથી બેસવું, આપણું કંઈક ઊભું કરો, આપણું કંઈક ઊભું કરો.
દરેક વડીલ ગામે ગામથી આવેલા ભક્તો લોવલમાં હતા 96માં પણ, અને એ ભક્તોએ એક અવાજ ઉઠાયો, અને એ જે અવાજ ઉઠ્યો એનું એ જે સ્વપ્ન હતું એ સ્વપ્ન પરિપૂર્ણ થઈ રહ્યું છે. આ ભક્ત મિલન છે એ પણ એક સ્વપ્ન હતું. એ કોકે જોયેલું, અને કોકે જોયેલું પરિપૂર્ણ થયું. કોને પરિપૂર્ણ કર્યું? સમૂહમાં આપણે સૌએ એને પરિપૂર્ણ કર્યું. પણ એ આઈડિયેશન કોકનું હતું, આપણા વડીલોનું હતું. આમ જોવા જઈએ તો જીવનજી મહારાજના વિચારો પાક્કા થઈ ગયેલા હતા એનું હતું, અને એ આપણી અંદર આવ્યું અને આગળ ચાલ્યું. સંતો પ્રેમજીવન મહારાજ આપણી સાથે હાજર છે. પરંપરાના એ પણ ચાહક છે, અને એમને પરંપરાની ખાસી ખબર છે. તો આવો પ્રેમજીવન મહારાજ, અને અમને આ બે બુકની વચ્ચેનું ટ્રાન્ઝેક્શન જે જયભાઈએ જે વાત કરી એનું, અને સાથે સાથે આપણી જે સંધ્યા આરતીની પરંપરા છે એ પરંપરા વિશે પણ અમને જણાવો. આવો પ્રેમજીવન મહારાજ. રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને સાદર રામ કબીર. તમારી સાંજ અને અમારું પ્રભાત બંને સુધરી ગયા. જયભાઈએ ખૂબ સુંદર શરૂઆત કરી 100 મંકીની. આપણે 400 વર્ષથી ફોલો કરીએ છીએ. એનો તાર જોડી આપું. અત્યારે આપણે પરંપરાને ફોલો નથી કરતા, કદાચ ભૂલી ગયા છે આ બુફેના જમાનામાં. હવે આપણે બુફે ખાતા થઈ ગયા ઉભા. પણ પહેલા નરેશભાઈ, તમને તો યાદ હશે, સરસ મજાની પંગત પડી હોય, અને એક પછી એક રસોઈ એમ પીરસાતી જાય, અને આપણા ભગતો આ બોલવાનું શરૂ કરે. અને પછી વોચ કરવામાં આવે કે બધું પીરસાઈ ગયું, બધું કમ્પ્લીટ છે, ઇનફ ફૂડ છે બધા પાસે, અને પછી જે બોલાવવામાં આવે પછી જ શરૂ થતું. આ આદ હતી. આ પરંપરા કેમ હતી? તો કે મન એવો મનુષ્ય નામ કારણ બંધ મોક્ષ યો બંધાય વિષય સત મુક્ત નિર્વિષય મન. જે મન છે, માઇન્ડ છે, એ માઇન્ડ બહુ પાવરફુલ વસ્તુ છે, અને મગજની શક્તિઓને આપણે જ્યાં સુધી ઓળખી ન શકીએ ને ત્યાં સુધી ખબર નથી પડતી. જે જયભાઈ કહ્યું કે ભાઈ 100 મંકીઝ હતા, અને હજારો માઇલ દૂર બેઠેલા મંકીઝમાં એમને એમના માઇન્ડ પાવરથી કેવી રીતે પરિવર્તનમાં એ લઈ આવ્યા. તો આ જ વસ્તુ હતી કે આપણે જ્યારે પણ જીવનજી મહારાજ તો બહુ દીર્ઘ દ્રષ્ટા હતા, અને એમને જે આપણે પરંપરા આપી, આપણે સમૂહ ભક્તિ કરીએ છીએ, સમૂહ કીર્તન ભક્તિ, સમૂહ ભોજન પણ આપણે કરતા હતા. આજે સમૂહ જતું રહ્યો છે. ભોજનમાં આપણે આપણા બુફેમાં આવતા રહ્યા કે ભાઈ ડીશમાં પડ્યું આપણે લઈ લેવાનું જાતે, અને પછી આજુબાજુ નજર ફેરવવાની નહીં, સીધું આરોગવાનું ચાલુ કરી દેવાનું. આપણે પહેલા એવું નહોતો કરતા. છેવાડાના માણસ સુધી આપણી દ્રષ્ટિ રહેતી હતી કે છેવાડે બેઠેલો, છેલ્લે ખૂણામાં બેઠેલો માણસ, એને પણ ભોજન પહોંચ્યું છે, અને પછી આપણે કરતા હતા. તો આ તો એક બહુ મોટો વિષય છે. આપણે ફરી એની વાત કરીશું, કારણ કે આ આખો બહુ ડિફરન્ટ ટોપિક છે, અને ખૂબ મજાનો ટોપિક છે. તો આપણી આ જે પરંપરાઓ હતી એમાં આપણે જે સમૂહ કીર્તન ભક્તિ જે આપણે આપી, અને આપણા કોઈ પણ પરંપરા તમે જુઓ તો ખૂણામાં બેસીને એકલા કરવાની કે એકાંતમાં કરવાની કોઈ વસ્તુ વાત જ નથી રહી. અને એમાં સંધ્યા આરતી. તો સંધ્યા આરતી શા માટે કરવી જોઈએ? એની પાછળનું તાત્પર્ય, હેતુ શું હોઈ શકે? તો જીવનજી મહારાજે આપણને જે ભક્તિ પરંપરા આપી, એ એવા દ્રષ્ટિકોણથી આપી છે. હિન્દુ સમાજમાં ત્રિકાળ સંધ્યા કહી છે. 3 સંધ્યા: પ્રાતઃ સંધ્યા, મધ્યાહન સંધ્યા અને સાયં સંધ્યા. અને આ બધી સંધ્યાઓ મંદિરમાં જઈને કરવાની, મૂર્તિઓની સામે એની પૂજા કરવાની, ને ત્યાં એને ભોગ લગાવવાનો, બધું આ
આખો દિવસ કાર્યક્રમ ચાલતો હોય, સવાર બપોરે ને સાંજે. જીવનમાં સૌથી પહેલા તો સમાજમાં મંદિરની આવશ્યકતાઓ ખતમ કરી નાખી. આપણામાં મંદિર નથી. હમણાં તમે જે વાત સુંદર કરી નરેશભાઈ કે અમે લોવેલમાં હોલ બનાવ્યો પણ કોઈ પૂજારી રાખ્યો તમે ત્યાં? આપણે કોઈ એમ્પ્લોય ત્યાં છે કે ભાઈ તાલ સવાર સાત ત્યાં તારે દીવો અગરબત્તી ત્યાં જઈને કરવાની અને ફલાવનું કરવાનું ઢીકનું કરવાનું? દરેક સમાજના ત્યાં લોકો મંદિરો બનાવ્યા છે, આ બનાવ્યા, પણ પછી એમને ટેન્શન એનું હોય કે એનું મેન્ટેનન્સ એક જણે તો રાખવો જ પડે. ને તો ભગવાન બચારો શું કરે? કારણ કે ભગવાન કશું કરતો નથી. એના પર ધૂળ પડે, કચરો પડે તો એને સાફરી કરવો પડે, નવડાવવો પડે, રોજ એને વાઘા બદલાવવા પડે. ને તો એક ગંદા વાઘા, એક ના એક ગંદા વાઘા હોય અને એક મહિના પછી તો આપણે જઈએ એને પાસે મળવા તો એ દેખ્યો ગમે નહીં, એટલો ગંદો થઈ ગયો હોય. તો જીવનમાં જે આ બધી બાબતોનો વિચાર કરીને આપણા માંથી મંદિર તો પહેલા તો કાઢી નાખ્યા. પણ સમાગમમાં તમે જુઓ તો એક જગ્યાએ જીવનજી મહારાજ જે ઉદાહરણો આપ્યા છે અને હરિદાસ નડિયાદાઈની જે નોંધ લખી છે તો કે વૈષ્ણવ જીવનદાસજી મોહનદાસના મંદિરે પધાર્યા, નારાયણદાસના મંદિરે પધાર્યા. તો મંદિર એટલે ઘર, એક મંદિર. જીવનજી મહારાજ માટે તો એક ભક્તનું ઘર એ મંદિર સમાન હતું. અને એ જમાનો હતો કે જ્યાં ભક્તો માઇગ્રેટ થઈને આવ્યા તેની પાસે કશું સંપત્તિ નહોતી, એ ઝૂંપડા જ હતા. ઉપર નરિયાના ઠેકાણા નહીં હોય, ત્યાં તો પતરા પણ નહોતા, નરિયા હશે, કાદવના કાચા મકાનો, એ ઝૂંપડા હતા. પણ એમાં જીવનજી મહારાજને ભવ્ય મંદિર દેખાતું હતું. એને મંદિરે પધારે એમ કહ્યું છે. અને વ્યવસાય આપણે બધા ખેડૂતો હતા, કારણ કે અલગ અલગ જગ્યાથી આવ્યા, ગુજરાતના આજુબાજુના સ્થાનોમાં વસ્યા. અને આપણા ભગતોએ કેટલાય ગામોમાં તો મેં ઇતિહાસ આપણી પાસે છે કે ત્યાંના જંગલો તોડીને જમીન સમતળ કરી અને એના ઉપર ખેતીવાડી કરી. અને આપણા કેટલાય ગામો તમે જુઓ, બધા નવા વસેલા ગામો છે. નરેશભાઈ, તમારું જીથરડી ગામ, એમાં ભગત સિવાય કોઈ નથી સાહેબ. કેમ ભગત સિવાય કોઈ નથી? આપણે ભગતોએ વસાવેલું ગામ છે. અને 400 વર્ષ પહેલા તો એમાં કાંઈ નહીં હોય. આપણું કાસમપુર તમે જુઓ, કાસમપુરમાં બધા ભગતો જ છે. પછી આવીને થોડાક બીજી કાસ્ટના લોકો વસ્યા, પણ એ તો આપણે એમની જરૂરિયાત હતી ખેતીવાડીમાં મદદ માટે અને એટલે આપણે એમને વસાવેલા. બાકી આપણા ભગતોએ જ વસાવેલા ગામો બધા. અને નાની પાલના મોટે ભાગના ગામો તમે જુઓ, ટોટલી ભગતોએ વસાવેલા ગામ છે. કાયું નથી, કુંવરબરા, ડોરમર, કુંડી, કન્નેવાર, ફાટા, તમે નામો ગણાવો. અને એવા જ મોટી પાલના પણ ગામો છે. તો આ જે ભક્તોએ જે ગામો વસાવ્યા, ત્યાં વસ્યા, ખેતીવાડી કરી. હવે આ ભગતને ધંધે લગાડીએ કે ભાઈ સવારના પોરમાં ત્યારે અગરબત્તી કરવાની, ત્યારે દીવો કરવાનો, આટલા મંત્રો જો જાપ કરવો પડે અને અહીંયા બેસીને ધ્યાન ધરવાનું તો તને શક્તિ મળશે અને તારા પર પરમાત્મા ખુશ થશે અને તને ધન સંપત્તિ આપશે. તો ધન સંપત્તિ આવે ખરી? ધન સંપત્તિ આવે કેવી રીતે? આજે અમેરિકામાં બધાને ખબર છે કે ભાઈ ધન સંપત્તિ જોઈતી હોય તો એનો ટાઈમ હોય ભાઈ સવારે બધા અમેરિકાનો વહેલા ઉઠે છે. અને સ્ટોર જેને ચલાવતા હોય, જેમના સ્ટોર છે એમને તો ખબર છે કે 5 વાગે સ્ટોર ખોલવો જ પડે ભાઈ. અને 5 વાગે ભાઈ એ અગરબત્તી હરગાવ બેહે અને અડધો કલાક મંતર મારે તો ચાલે ખરું? પેલો ગ્રાહક નાસી જાય, એનો સ્ટોર બંધ થઈ જાય, કામ ન થઈ શકે. તો જીવનમાં વર્ષો પહેલા આ ખબર નથી. આપણો ખેડૂત સવારે ઉઠે, આપણો ભક્ત જયારે ઉઠતો હતો સવારે, ત્યારે ઉઠીને જાતે ખેતરમાં જતા હતા. આપણે બીજી ત્રીજી ચોથી પેઢી તમે જાઓ, કદાચ 2 પેઢી તો વચ્ચે બાતલ ગઈ, પણ
ચોથી પેઢીએ તમે જાઓ તો એ પેઢીને ખબર છે, પૂછી જો એમને જાતે ખેતરમાં જઈને મહેનત કરેલી છે અને મેં વડવાઓને જોયા છે. આજે આપણે નોકરી કે ધંધામાં લાગ્યા તો સવારે આપણે સંધ્યા સવારની પ્રાતઃ જે આરતી કહેવાય એ આપણે નથી કશું કરતા. ભલે આજે આપણે પ્રભાતિયા ગાતા થયા પણ એ તો આપણા વ્યવસાય આપણો બદલાયો, આપણું કાર્ય બદલાયું, હવે સમય બદલાયો છે. પણ ત્યારે પ્રભાતના કીર્તનો હતા પણ પ્રભાત આપણે ખેતરમાં જઈને ગાતા હતા. મને કહો અમારા ગોરધન બાપા કાંતાબાના ફાધર મને એમ કે ભાઈ હું સવારના પોરમાં કોપરું અને ગોળ લઈને નીકળી જાઉં અને પ્રભાતિયા ગાતો ગાતો હલ્લાકડું લઈને ખેતરમાં જવાનું અને પછી ખેડવાનું અને થાકી એટલે કોપરું ગોળ ખાવાનું અને પાછું હલ્લાકડું ચલાવવાનું. તો મૂળમાં આપણે ઈશ્વરને શોધવાના કોઈ ચક્રવ્યૂહમાં હતા નહીં. આપણી પાસે કોઈ એવો ઈશ્વર નહોતો કે જેનો ફોટો જોઈએ, જેની મૂર્તિ જોઈએ, એને અગરબત્તી કરવી પડે અને આ કરવું પડે. આપણે એવા કોઈ ચક્રવ્યૂહ જીવનમાં આપણે ફસાવ્યા નથી. આજે શિક્ષણ વધ્યું, આર્થિક સમૃદ્ધિ આપણી વધી, એની સાથે થોડીક વિકૃતિ આવી ગઈ. એટલે આપણે એમ થવા માંડ્યું કે મારા ઘરમાં ફોટો નથી ભગવાનનો સારો, એટલે સારો ફોટો લેતા થયા આપણે. કોકના ઘરમાં નાનો હતો તો ભાઈ નાનો ફોટો નહીં ચાલે, થોડા મોટો જોઈએ, એટલે ઘણા મોટો ફોટો માંગે. ફોટો મોટો આવ્યો તો કે ભાઈ સાદો ફોટો નહીં ચાલે, થોડો ડેકોરેટિવ જોઈએ, થોડો કોસ્ટલી જોઈએ. એટલે સારા સારા ફોટા લેતા થયા, સારા કોસ્ટલી ફોટા લેતા થયા, લાઇટો વાળા લેતા થયા, એલઈડી વાળા લેતા થયા. પછી એમાં એને એમ થયું કે ના ફોટો નહીં. શાસ્ત્ર તો એમ કે પંચધાતુની મૂર્તિ જોઈએ, એટલે પંચધાતુની મૂર્તિઓ બેસાડતા થયા. અને એમાં પાછા કોકની પાસે કઈક સમૃદ્ધિ વધી હોય, વિચારોની વિકૃતિ વધી હોય, એટલે એમ થાય કે ના મંદિરમાં તો આરસપાનના ભગવાન બેઠેલા હોય, આપણા ઘરમાં કેમ ના બેસાડીએ, એટલે આપણે આરસપાનના ભગવાન લઈ આવ્યા. હવે નાનો હોય તો કે નાનો ને જરા મોટો હોય. હવે ભગવાન નાનો હોય કે મોટો હોય શું ફેર પડે? એ ફોટામાં હોય કે ફોટામાં ન પણ હોય, ફેર શું પડે? તો મેં પહેલા કહ્યું હતું કે મન એવું મળ્યું છે કારણ બંધ. મોક્ષ તો એ મનના કારણો છે. મનુષ્ય જગત એ મનથી વિકૃત થયું અને એ વિકૃતિ જે ચાલી એના કારણે આપણે આપણી પરંપરાને ભૂલતા ગયા. જીવનજી મહારાજે જે આપણને પરંપરા બતાવી તો કે એક પક્ષી સવારે એના માળામાંથી નીકળી અને બહાર જાય અને બહાર જઈને શું કામ કરે? તો એના દૈનિક જીવનનું કાર્ય કરે, ખાતું હોય, પીતું હોય, એને પ્રજનન કરવાનું, એના બાળકોનું રક્ષણ કરવાનું હોય, તો આ બધા કાર્યો કરતું રહે. આખો દિવસ ફર્યા કરે જંગલોમાં, એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ પર, એક ફળમાંથી બીજા ફળમાં, ખોરાકની શોધમાં આ કરે. પણ પછી સાંજ પડે, એ સાંજ પડે એટલે પક્ષી જ્યાં પણ ફરતું હોય ત્યાંથી પાછું ક્યાં આવે? તો કે એના માળામાં જ આવે અને ત્યાં આવે અને શાંતિથી સુઈ જાય. મનુષ્ય પક્ષી કરતા થોડોક જુદો છે. આપણી પાસે આપણું જીવન છે, આપણી પાસે આપણો સંસાર છે. તો એ મનુષ્ય સવારે એના કામ ધંધામાં નીકળ્યો હોય, ફરતો હોય, સાંજ પડે આપણે ઘરે આવીએ, વાત કરીએ, જમવાનું પતાવીએ, ભૂખ લાગી હોય અને પછી આપણા વડવાઓ, હું તો અવશ્ય જો મારા એક્ઝામ્પલમાં હોય કે ત્રીજી ચોથી પેઢીએ જાઓ, તમારા ફાધર અને બાપ દાદાઓને પૂછો, દાદાને ખાસ પૂછો કે દાદા તમે સંધ્યા આરતી ક્યાં કરતા હતા? આપણા વડવાઓ, આપણા દાદાઓ સંધ્યા આરતી હિંચકા પર ઝૂલતા ઝૂલતા બહાર, આપણા દરેક ભગતોના ઘરમાં હિંચકા હતા. આપણા ભગતોની ઓળખાણ જ હિંચકાથી થાય. અને ઇન્ડિયામાં તો ખાસ
બીજા સમાજના લોકો આવે તો એમ કે તમારા ભગતોના ઘરમાં બહાર ઓટલા પર હિંચકા દરેકના ઘરમાં જોવા મળે. મેં કીધું હિંચકો છે ને અમારી સંધ્યા આરતીનું પ્રતીક છે. એના ઉપર બેસીને જ અમે અમારા જીવનને વાગોળીએ છીએ. એના પર બેસીને અમે અમારા અધ્યાત્મને શોધીએ છીએ. આપણે ઈશ્વરને શોધવાના ચક્કરમાં નહોતા કે મારો ભગવાન ભૂખ્યો રહી ગયો, મારો ભગવાન જાગ્યો નહીં, મારો ભગવાનને સુવાડવાનો ટાઈમ થયો, મારા ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો સમય થયો. ના, એ હિંચકો અમારા અધ્યાત્મનું પ્રતીક છે. અને આપણે હિંચકા પર ઝૂલતા ઝૂલતા આપણા વડીલો સંધ્યા આરતી કરતા. મારું લગ્ન થયું પતરા ગામમાં, અને પતરામાં લાઈન બંધ ઓટલા પર હિંચકા. એટલે હું ને મારા સસરા એક બાજુ બેસીએ, મારા નારાયણ કાકુજી કાકા સસરા સામેના હિંચકા પર બેઠા હોય, પાછળ પેલા મોહનભાઈ બેઠા હોય, અને બધા વડીલો બેઠા હોય, સામેની લાઈનમાં બધા વડીલો બેઠા હોય, અને એક સાથે સંધ્યા આરતી ગાવતી હોય. કોઈની ઘેર જવાની જરૂર નહોતી, પણ બધા પોતાની હિંચકા પર ઝૂલતા હોય અને આરતી ગવાતી હોય. તે આધ્યાત્મિકતા આપણી પ્રગટ થતી હતી. મનના વિકારો નહોતા આવતા. કોઈનો ભગવાન ભૂખ્યો નહોતો રહેતો, કોઈનો ભગવાન તો ભગવાનની વાત જ નહોતી. વાત જે હતી એ પોતાના ઇનર અધ્યાત્મને જાગૃત કરવાની અને જીવનમાં જે આપણને એ પરંપરા બતાવી છે. અધ્યાત્મને જાગૃત કરવાની પરંપરા બતાવી છે. અને એ તો હજારો વર્ષની આપણી જે પરંપરા હતી એ આ જ પરંપરા હતી. ઋગ્વેદમાં ક્યાંય મૂર્તિ પૂજાનો ઉલ્લેખ નથી. આપણે જે વેદોની વાતો કરી કે વૈદિક સંસ્કૃતિ, હિન્દુઓ જે વૈદિક સંસ્કૃતિ, આપણે વેદને માનતા નથી. અર્થાત વેદે રૂંધી વાટડી, મુક્તિ ભક્તિ કો ઘાટ. તો જીવનમાં કેમ કેવું પડ્યું? તો કે આપણે આપણી જે સંસ્કૃતિ એને વિકૃત કરી નાખી. વેદ એ આપણો ઇતિહાસ છે, અને આપણે આપણા ઇતિહાસને ભૂલી ગયા. એક ઋષિ એના અધ્યાત્મને શોધવા નીકળ્યો હતો. એને શોધતો હતો. આપણે અધ્યાત્મ શોધવાનું બાજુ પર રહેવા દીધું. અને જે વેદમાં મૂર્તિ પૂજાની કોઈ વાત નથી, આજે એ જ વેદના મંત્રોથી મૂર્તિમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે. હવે ઋગ્વેદમાં એક પણ મંત્ર એવો નથી કે જેમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા શબ્દ લખેલો હોય કે થતી હોય. અને કોઈ બતાવે એને મારે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવા. તો ક્યાંથી આવ્યું? તો આ બધી વિકૃતિઓ આપણે લાવ્યા છે જીવનમાં, જે આપણને એનાથી દૂર રાખ્યા. આપણે કોઈ ટીકા ટિપ્પણી આજે કરવી નથી, આપણે આપણી જ વાત કરીએ. તો આપણું જે અધ્યાત્મ હતું એ ઈચ્છા પર પ્રગટ થતું હતું, અને આપણા વડવાઓએ આટલા વર્ષો સુધી પ્રગટ કરતા રહ્યા. આજે આ જમાનામાં હિંચકો જતો રહ્યો, પણ ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટ આવ્યું. આપણે ગેજેટની સામે બેસીને આજે અધ્યાત્મને પ્રગટ કરી રહ્યા છે. તો કરી શકાય. આપણે બધા બેઠા છે અહીંયા, ઘણા બધા પરિવારો બેઠા છે, અને અલગ અલગ સ્થાન પર બેઠા છે. હિંચકો નથી રહ્યો તો ગેજેટ આવી ગયું, અને ગેજેટની સામે અધ્યાત્મ પ્રગટ થઈ રહ્યું છે. અને ત્યારે નિરાંતના સમય આપણે વાગોળતા હોઈએ ત્યારે, અને ત્યારે જ અધ્યાત્મ પ્રગટ થાય. આપણા વ્યવસાયિક સમયમાં, એના કલાકોમાં, અવર્સમાં તમે અધ્યાત્મને શોધવા જાઓ, નહીં શોધી શકાય સાહેબ. સવારના પોરમાં જયભાઈ તમને કહું, ભાઈ તમારે તો પારાયણ કરીને જ ઓફિસમાં જવાનું, તો તમારું મન પારાયણમાં લાગશે કે ઓફિસના કામમાં લાગશે? કે પેલો મારો બોસ શું કહેશે, પેલો બોસનું આમ થશે, ફલાણું થશે, ઢીકણું થશે, અને બોસનો ફોન આવે તો મન પારાયણમાં રહે કે હું ફોન લઉં કે ના લઉં, ફોન લઉં કે ના લઉં? પણ મહારાજે તો મને કહ્યું કે તમારે કલાક તો પારાયણ કરવાનું. ન પારાયણમાં મન રહે કે ના બોસમાં મન રહે, કાંઈ ન થાય. ત્યાં કોઈ અધ્યાત્મ પ્રગટ ન થાય, ત્યાં માત્ર બાહ્યાચાર જ પ્રગટ થાય. આપણે બાહ્યાચારમાં માનતા જ નથી, આવતી જ નથી વાત. અને આવી જ એક વાત આપણે જે નવી બુક લઈને આવવાના છીએ, સિદ્ધાર્થ,
એ આ જ વસ્તુ છે, એક મનુષ્યની શોધ તરફની યાત્રા એટલે સિદ્ધાર્થ. અને આપણે આગળ જે વાત કરી ગયા જોનાથન લિફ્ટન સેગુલ, એક પક્ષી, એક પ્રતીક હતું પક્ષી. જીવનજી મહારાજની સાથે ભારતભરમાંથી લોકો છોડાતા ગયા, આવતા ગયા. એ કોણ હતા? એ પણ પેલા જોનાથન સેગુલ જેવા જ હતા. એમને પણ આજુબાજુનો સમાજ હશે, વર્તુળ હતું, એટલે તારું કામ નહીં, આ આપણી પરંપરા નથી, તું ક્યાં બાવાની પાછળ ચાલ્યો, કેનારા મળ્યા હશે. તે આપણા કર્મકાંડો છોડી દીધા, આપણા રિવાજો છોડી દીધા, આપણો સમાજ છોડી દીધો, તે તારી જાતિ જ્ઞાતિ જીવન બધું છોડાવી દીધું. જીવનજી મહારાજાની જ્ઞાતિ છોડાવી દીધી, જ્ઞાતિ ગોત્ર બધું છોડાવી દીધું. આજે અહીંયા બેઠેલા કોને ખબર છે આપણું ગોત્ર કયું છે? પણ આપણે કર્મકાંડમાં પડ્યા, ઘણા બધા પરિવારો કર્મકાંડમાં પડ્યા છે, જાણે અજાણે પડ્યા છે. અને પેલો બ્રાહ્મણ આવીને બેસે અને પછી પૂછે ભાઈ તમારું ગોત્ર બોલો, એટલે પેલો ભાઈ ગુજવાય, એટલે પછી કે ભાઈ અમે તો ભગત, એટલે પેલો ભગત ગોત્રાય નમઃ કરીને ચાલુ પડી જાય. અલા ડોબા, ભગત નામનું કોઈ ગોત્ર જ નથી શાસ્ત્રમાં. ફલાના એ ગોત્રાય, હવે એને તો એના પૈસા જોઈએ છે, તમને ઉલ્લુ બનાવે છે, મૂર્ખ બનાવે છે. હવે ગોત્ર કોને કહેવાય એની નથી પેલા બ્રાહ્મણને ખબર, અને ખબર હશે તો એ તમને સત્ય કહેતો નથી. અને આપણા ભગત સમાજને તો સાધનિક કશી સૂઝ પડતી નથી, કેમ કે આપણે શાસ્ત્ર ભણ્યા જ નથી. ઉછીનો ઉધાર કયો, જે જીવનમાં ઉછીનો ઉધાર કયો, આપણે તો આ જ ધંધો કર્યો છે. તો જીવનમાં આપણને આ બધું છોડાવ્યું અને આપણી અલગ ઓળખાણ આપી. પેલું પક્ષી પણ એ જ વિચારતું હતું, એ જ વિચારતું રહ્યું કે મારે મારી અલગ ઓળખાણ આપી. ભલે મારા પરિવારના, મારા સમાજના લોકો આકાશમાં ઉડ્યા નથી, બધાને એમ જ હતું કે આપણે તો દરિયાની ઉપલી સપાટી પર ઉડતા રહીએ અને જે માછલીઓ મળે કિનારે આવેલી આ તે એને ખાવાની, એના સિવાય આપણું બીજું કઈ જ કામ નહીં, આપણે કરી નથી, આપણી પાસે શક્તિ નથી. એમને એમની નિર્બળતાને સ્વીકારી લીધી હતી. પણ 100 મંકી જેમ એક પક્ષી ઉભું થયું કે ના, હું આકાશમાં ઉડવાનું છું. પછડાયો, પાણીમાં પછડાયો, જમીન પર પછડાયો, વાગ્યું, બધું જ થયું હશે, પણ એ ઉડીને બતાવ્યું એને. એમ આપણા વડવાઓ એનાથી જરાય કમ નહોતા. કેટલો પુરુષાર્થ કર્યો હશે. કેટલો પુરુષાર્થ કર્યો હશે. જયભાઈ, તમે તો અમેરિકામાં બેસીને સારામાં સારી નોકરી કરો છો, વ્હાઇટ કોલર જોબ કરો છો, પણ સરગાઈ ગામ જેને વસાવ્યું, સરગાઈમાં બધા જ ભગતો છો. અને ત્યાં તો જંગલો હતા, જેને ઝાડો કાપ્યા, વૃક્ષો કાપ્યા, પથરાળો જમીને સમતળ કરી હશે, ખેતી કરી હશે. એ આપણા વડવાઓ 5મી 10મી પેઢીએ તમે જાઓ, એ જોનાથન સ્વીગલથી વધારે કમ નતા. એ 100 મંકીમાંના કયા મંકીને તમે આપણે ગણી શકીશું? એ કેવા વિરલાઓ હતા. એમની સાહસ શૌર્ય કથાઓ લખાઈ નથી સાહેબ, બાકી આજે આપણી આંખોમાં આંસુ આવે. આપણે ગોવિંદાસને વાંચવાના છે, સાંભળવાના છે, જેને અમાત્ર ગામ વસાવ્યું. અને એ જયારે એમ કહેતો હોય ગોવિંદાસ કે હું રાન ગોવાળિયો, હું તો લાકડી લઈ અને એ જંગલમાં ગાયો ચારવા નીકળ્યો છું. હવે જે બ્રાહ્મણ પોથી લઈને ફરતો બ્રાહ્મણ લાકડી લઈને ગાયો ચારતો થઈ જાય જીવનમાંના સાનિધ્યમાં, એને ખેતીવાડી કરી, જંગલો કાપી, હિંસક પશુઓની વચ્ચે રહીને એ શૌર્ય કથાઓ આપણે લખાઈ નથી, આપણે વિસરી ગયા છે. આપણે અત્યારે જોનાથન લિફ્ટન સેગુલને સાંભળીએ જ, એને વાંચીએ જ, પણ એનાથી ચડિયાતી કથાઓ આપણા સમાજમાં આપણા વડવાઓ કરીને ગયા છે.
આપણે 4 પેઢી 5 પેઢી પાછળ જાઓ, હજુ ઘણાના વડીલો જીવતા છે, તમે એમને પૂછો, એમની સહજ કથાઓ તમે જુઓ, ક્યાંય બહાર જવાની જરૂર નથી. પણ આપણે આવી કથાઓ આપણે કેમ વાંચવી, કેમ જાણવી, સમજવી કે આપણે આધુનિક જગત સાથે તાલ મિલાવવાનો છે. આપણા વડવાઓએ એ જ સમય સાથે તાલ મિલાવીને આગળ વધ્યા હતા, એમને એમની પ્રગતિ કરીને બતાવી. આપણે આગળ આધુનિક જમાનામાં પ્રેઝન્ટમાં રહેવાનું છે, આપણે જવાનું છે. અને ત્યારે નરેશભાઈ જે કહે છે કે મનુષ્યના બદલાવથી સમાજના બદલાવ સુધીની યાત્રા, એ સિદ્ધાર્થ આપણે લઈ જશે. એક સામાન્ય માણસ, સામાન્ય પરિવારની વ્યક્તિ શું ન કરી શકે એ તો એ બુકમાં છે. પણ ઉદા ભક્ત રામ કવિ સંપ્રદાય એનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે. આપણા બધામાં રહેલો સિદ્ધાર્થ, એ તે વખતના એ જે ભગતો આપણી સાથે જે જોડાયા હતા, જીવનમાનની સાથે જે જોડાયા હતા, બધા સિદ્ધાર્થથી કમ નહોતા, એનાથી વધારે વિશેષ હતા. એમની પાસે કોઈ ડિગ્રીઓ નથી, કોલેજની ડિગ્રીઓ નથી, અક્ષર જ્ઞાન પણ નહીં હોય ઘણાની પાસે, લખતા વાંચતા પણ નહીં આવડતું હોય, શાસ્ત્ર જ્ઞાન નહોતું, પણ બધા વ્યવહારિક જ્ઞાનીઓ હતા, બધા યોદ્ધાઓ હતા અને સ્વની ઓળખને માટે નીકળેલા વોરિયરો હતા. તો આજની આ આપણી સંધ્યા આરતીને એ સૌ વોરિયરોને આપણે વંદન કરીએ, રામ કબીર કહી, સૌને સાદર રામ કબીર. રામ કબીર મહારાજે આપણને ખૂબ જ સુંદર મનનીય વાત કરી અને દિલની, જેને કહીએ કે આપણો પોતાના અનુભવો નિજજન ગણીને આપણે નિજ ના કર્યા અને નિજની સાથે રહીને, હંમેશા આપણી સાથે રહીને આપણે સાચા રસ્તા પર દોરણી આપતું આ પરિવાર, એનો આપણે કૃતજ્ઞતાથી એમનો આભાર તો વ્યક્ત રામ કબીર કહીને જ કરવાના. પણ વિચારીએ આપણે કે જે રીતે આપણે સર્વે ઉભા થયા છે, આપણા પૂર્વજોના સહારે આપણે ઉભા રહ્યા છે, એ આ છે. ઉદા સબસે જુદા જ્યારે આપણે કહેવામાં આવ્યા, ઉદા જ્યારે એમના પોતપોતાના ગામોમાં જ્યારે રહેતા હતા અને જે અધ્યાત્મને ટોચ ઉપર જ્યારે પહોંચ્યા હતા, એ કદાચ આપણે હમણાં અંગ્રેજીના શબ્દોમાં અધ્યાત્મની ટોચ જુદી હશે ને એ વખતે એમનો આનંદ જુદો હશે. એ વસ્તુની વાત જુદી છે. એમને સમજણની કઈ જરૂર નથી, જીવનજી મહારાજના શબ્દ પર એમને વિશ્વાસ હતો. અને એ વખતે જે શાંત ઘડીમાં બેસીને હિંચકા ઉપર જે સંધ્યા આરતી ગાવામાં આવતી હતી, એને એક જમાનામાં એ પણ કહેતા હતા કે ચાલો ગોવાળીઓ ગાઈએ એમ કહેવામાં આવતું હતું. સંધ્યા આરતી પણ કદાચ નથી બોલવામાં આવતી, ચાલો ગોવાળીઓ ગાવાનો સમય થયો. ચંદ્રકાંતભાઈ, ગોવાળીઓ ગાવાનો સમય થયો ત્યારે આપણે માલગોડીનું કીર્તન તો આવે ને, આવો એટલીસ્ટ તમે એને એ માલગોડીનું કીર્તન લલકારો અને ત્યાર પછીથી આપણે આપણા ભક્ત મિલનને પૂર્ણાહુતિ તરફ લઈ જઈએ. આવે 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 રે ગોવાળિયાની સંગે રમતો, આવે આવે રે ગોવાળિયાની સંગે રમતો, સંગે રમતો મારે મન ગમતો વાલો, ફૂલનો તે તારો મેલો મન ગમતો વાલો, ફૂલનો તે તારો મેલો મન ગમતો, આવે આવે રે ગોવાળિયાની સંગે રમતો, ફૂલની રે પહોંચીને ફૂલનો રે હાર, ફૂલની રે પહોંચીને ફૂલનો રે હાર વાલો, દરો દોડાવંતો આવે નંદલાલ વાલો, દરો દોડાવંતો આવે નંદલાલ, આવે આવે રે ગોવાળિયાની સંગે રમતો, જે નર જાને તમારી સાર, જે નર જાને
તમારી સાર મહેતા નરસિંહ સ્વામીની જાઉં બલિહાર મહેતા નરસિંહ સ્વામીની જાઉં બલિહાર આવે આવે રે ગોવાળિયાની સંગે રમતું. રામ કબીર. હા જયભાઈ, આવો રામ કબીર. સોરી સંતો, સમય થઈ ગયો છે, પણ આજે નરેશભાઈએ થોડી વાત કરી હતી કે આપનું આજે શરૂઆત કરીએ છીએ તો શરૂઆતની અંદર ઓલવેઝ હાફ ડે હોય, પણ વન મોર ટ્વિક. આપણે યુથ ભક્ત મિલનમાં બાળકોને હોમવર્ક આપ્યું હતું, તો આજે આપણે આ આપના ગુજરાતી માધ્યમના ભક્ત મિલનમાં આપણે એક સેમ હોમવર્ક લઈએ અને આપણે પ્રશ્નના જવાબ જાણતા હોય તો આપણે આપીએ, અને ના જાણતા હોય તો પૂછીએ. તો હું આપને જે કોમન જે 3-4 પ્રશ્ન હતા તે શેર કરશું તમારી જોડે. આપણે બધા પૂછીએ આપની જાતને, હું કોણ છું? તમે કોણ છો? પૂછો, હું કોણ છું? આપણે પૂછીએ, what makes you? મને હું કેમ બની શકું છું? શું તમને બનાવે છે તમે? એટલે હું મારી જાતને કેમ બની શકું છું? Name one thing you want to learn from about ભક્ત સમાજ. ઉદા ભક્ત સમાજ વિશે આપને શું જાણવા માંગો છો? એક વસ્તુનું નામ જણાવજો. જો તમે જાણતા હોય અમુક વસ્તુ તો આવો. આપને જ્યારે સેટરડે સવારની અંદર પ્રતિસાદ આવતા હોય તો આવો, અને નહીં તો ભક્ત મિલનમાં આવો તમે અને આપનો પ્રતિસાદ આપો તમે જાણતા હોય તો. જે સબ્જેક્ટ પર Do you have a why question about ભક્ત સમાજ? શું તમને આપના સમાજ વિશે શા માટે પ્રશ્ન છે? કે આપણે કોઈ વસ્તુ કરતા હોય કે આપણને લાગતું હોય કે આ કેમ કરીએ છે, તો એનો જરૂર પ્રશ્ન પૂછો તમે. આનાથી આપણે એકબીજાની અંદર જાગૃતિ લાવી શકીશું. સો સમય થયેલો છે, ટૂંકની અંદર આ તમારો હોમવર્ક છે. આપણે બધા કરીએ આ હોમવર્ક અને એનો જ આપણે એકબીજાને આપનું નોલેજ શેર કરીએ. તો આ કોમન 4 પ્રશ્ન હતા તે આપણે યુથ ભક્ત મિલનમાં પૂછેલા બાળકો માટે, અને તમે આ પ્રશ્નો બાળકો સાથે પણ તમે એનું ચર્ચા કરજો અને બાળકોને પણ એનાથી તમે ઇન્ફોર્મ કરજો. સો સર્વે ભક્તોને રામ કબીર. સોરી, સમય થયો છે નરેશભાઈ, પણ આઈ હેડ ટુ ડુ ધીસ. રામ કબીર. ખૂબ જ સુંદર ભાઈ, કારણ કે આ દરેક સંવાદનો આપણો સમાજ છે ને આખા સંવાદનો છે, અને પ્રશ્નો તો આવવા જ જોઈએ. અને આ સમય જે આપણે વધારે થોડો લીધો છે એની પાછળનું કારણ પણ છે કે આપણને એક સમાજ તરીકે આપણને વિચાર કરતા મૂકી દે, મનન કરતા કરે અને પરિવર્તનશીલ સમાજ રહે, એ જરૂરી છે. અને સાચી ભક્તિ શું છે એ પણ આપણે જાણવાની જરૂર છે. કારણ કે થયું છે શું અત્યારે કે આપણે ભગવાનને ફોટાઓમાં ને મૂર્તિઓમાં ને ઘરના એક ખૂણામાં મૂકી દીધા, અને જે આપણી કોન્શિયસનેસ છે, યુનિક કોન્શિયસનેસ આપણી અંદર છે, જે ચેતના છે, આપણી જાગૃતતા છે, એમાંથી જાણે નીકળી ગયા હોય એવું લાગે અને બાહ્યાચારનું આવ્યું. જે પ્રેમજીનો મહારાજે બહુ સરસ વાત કરી છે, ઋગ્વેદમાં એક પણ જગ્યાએ નથી કે કર્મકાંડ રૂપી ભક્તિ થઈ શકે. એ જ રીતે ભગવદ્ ગીતામાં પણ નથી, અને એ જ રીતે ભાગવતમાં પણ નથી. કોઈ પણ જગ્યાએ લખ્યું નથી. દરેક જગ્યાએ પ્રેમ ભક્તિની જ વાતો થયેલી છે, અને એ જ પ્રેમ ભક્તિ જીવનજી મહારાજ અને કબીર સાહેબે આપણને સૌને બતાવી છે. થયું છે શું કે એક ખોટી જાતનો જે એક જુવાડ આવ્યો છે, જુવાડની અંદર બધા ખેંચીને જાય છે અને ઉપાસનાઓમાં પડીને એનો ઉપાસનાને ભક્તિ સમજવા માંડ્યા છે. ત્યાં તકલીફ થઈ છે, અને એટલે વિચાર કરતા આપણને એમ કર્યા છે એ ખૂબ જ સુંદર છે. સંતો, આ જ ભાવમાં આપણે રહીએ. આવો આપણે જે ભક્ત મિલનની જે પૂર્ણાવતી વખતે આપણે સાખી જે લઈએ છીએ, સાખી લઈએ હવે. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, ભાજો અનેક વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની,
સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજો અનેક કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગે કરું વિનંતી. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. સર્વ સંતોને રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને રામ કબીર.